جی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علمی میراث کورس کا 31واں سبق ہے اور ہمارا اس کورس کا اہم ترین سبق باب الرد کیا ہے جاری ہے، جس کے 4 اصول ہیں اور ان 4 اصولوں میں سے ہم نے 2 اصولوں کو پڑھ لیا تھا، تو آج 2 اور لے کر چلیں گے اور ساتھ کتاب السراجی سے کیا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلے رد کی کیا ہے تعریف ہے کہ رد دراصل کیا ہے اول کی ضد ہے۔ رد کو کیا ہے اول کی ضد مانا جاتا ہے۔ اول میں آپ جانتے ہیں کہ مخرج مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے اور حصے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن رد میں کیا ہوتا ہے کہ مخرج مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے اور حصے جو بانٹنے ہوتے ہیں وہ بانٹ جاتے ہیں، اور مخرج مسئلہ کے بعد بھی کیا ہے جو حصے بچتے ہیں ان کو دینا پڑتا ہے اسبات کو، اور اسبات نہ ہو تو پھر لوٹا کر پھر اصحاب فرائض کو دیا جاتا ہے، اور اصحاب فرائض میں سے اصحاب فرائض نسبیہ کو دیا جاتا ہے، نہ کہ سببیہ یعنی زوجین یعنی میاں بیوی میں سے کسی کو نہیں ملتا رد کے طور پر۔ تو رد کیا ہے دراصل اول کی کیا ہے ضد ہے، اور اس میں کیا ضد۔ ہے ذوی الفروض کے حصے کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب مخرج مسئلہ کیا ہے بڑھ جائے حصوں سے، تو جو مخرج مسئلے سے بچیں گے وہ جانے ہوتے ہیں کس کی جانب، اسبات کی جانب۔ تو جب ذوی الفروض کو ان کے مقررہ حصے دینے کے بعد مال بچ جائے اور کوئی اسبہ بقیہ مال کا حقدار نہ ہو، تو بچا ہوا مال دوبارہ اصحاب فرائض پر ان کے حصوں کی مناسبت سے لوٹا دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں رد، ٹھیک ہے۔ جی بنیادی اصول اور زوجین یعنی شوہر یا بیوی پر مال رد نہیں کیا جاتا، یہ عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے اصحاب حناف کا مسلک ہے، جبکہ حضرت زید بن ثابت اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بقیہ مال بیت المال میں دیا جائے گا۔ مسائل مسائل رد کی 4 قسمیں ہیں کہ صرف ایک جنس کے ورثہ ہوں، یعنی من یرد علیہ کی ایک جنس ہو، اور زوجین یعنی من لا یرد علیہ نہ ہو۔ دوسری قسم کیا بنے گی، من یرد علیہ کی ایک سے زائد جنس ہوں اور ساتھ میں من لا یرد علیہ نہ ہو۔ اور تیسری کیا ہے، من یرد علیہ کی ایک جنس ہو اور ساتھ میں من لا یرد علیہ بھی ہوں۔ اور چوتھی صورت کون سی ہے کہ من یرد علیہ کی ایک سے زائد جنس ہوں اور ساتھ میں من لا یرد علیہ بھی ہوں۔ تو یہ اصطلاحات جو عربی ہے نا اس میں یاد کریں گے تو زیادہ جو ہے نا آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے۔ رد کی پہلی اور دوسری قسم کا حال ہم نے پڑھ لیا تھا، بیچ میں سے کال آ رہی ہے، کوشش کیجیے گا آواز۔ تو پہلی اور دوسری صورت کا ہم نے کیا ہے رد کل پڑھ لیا تھا کہ صرف ایک جنس ہو من یرد علیہ کی اور من لا یرد علیہ ساتھ میں نہ ہو، یعنی من یرد علیہ کی جن پر رد ہوتا ہے ان کی ایک جنس ہو، اور زوجین یعنی من لا یرد علیہ نہ ہو، تو اس صورت میں مسئلے کے ان کے مسئلہ میں ان کے عدد رؤوس سے ہی کیا ہے مسئلہ کو بنایا جائے گا۔ دوسری قسم کیا ہے، 2 یا 3 اجناس کے ورثہ ہوں، یعنی من یرد علیہ کی ایک سے زائد جنس ہوں اور من لا یرد علیہ نہ ہوں، تو پھر کیا ہے مسئلہ ان کے حصوں کے مخرج کی بجائے ان کے حصوں کے مجموعے سے کیا ہے بنایا جائے گا۔ تو یہ 2 ہم نے کیا ہے کل پڑھ لیا تھا، اس کو کیا ہے کتاب سے بھی اب پڑھ لیتے ہیں، پھر تیسری اور چوتھی کی طرف چلیں گے سورت کی طرف۔ باب الرد، رد کا باب، باب الرد، رد کا باب۔ الرد الرد ضد الاولی، رد کیا ہے اول کی ضد ہے،
ما فاضل ان فرد ذویل فروضی، اصحاب فرائض کے فرض یعنی مقررہ حصوں سے، ما فاضلہ جو بچ جائے، اصحاب فرائض کے مقررہ حصوں سے جو سہام بچ جائیں، ولا مستحق لہو، ان سہام کا کوئی مستحق نہ ہو، یرد علی ذوی الفروض بقدر حقوقہم، تو وہ سہام یرد لٹا دیے جاتے ہیں علی ذوی الفروض، اصحاب فرائض پر، بقدر حقوقہم، ان کے حقوق کی بقدر، وعلیکم السلام۔ کہ ان کے حقوق کی بقدر کیا ہے، اصحاب فرائض پر وہ سہام جو بچ جاتے ہیں ان کو لٹا دیا جاتا ہے، الا علی الزوجین، سوائے میاں بیوی کے، کہ ان پر کیا ہے بچے ہوئے سہام نہیں لوٹائے جاتے۔ وہ قول عامت صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور یہی قول ہے کس کا، جمہور صحابہ کرام کا، وبہ اخذنا، اور اسی قول، وبہ اخذ اصحابنا رحمہم اللہ، اسی قول کو لیا ہمارے اصحاب احناف رحمہم اللہ نے، کہ رد کی سب سے پہلے کیا ضروری ہے، تعریف، تعریف جہاں سے شروع ہو رہی ہے رد کی، تو رد کی تعریف کیا ہے، ما فاضلہ ان فرد ذوی الفروض، کہ جو بچ جائے اصحاب فرائض میں سے کوئی سہام، ولا مستحق لہو، اور ان سہام کا کوئی حقدار نہ ہو، تو جرد دو، یعنی مطلب اسبات نہ ہو کہ جو لیں، تو جرد دو، وہ بچے ہوئے سہام لوٹا دی جاتے ہیں علی ذوی الفروض، اصحاب فرائض پر، بقدر حقوقہم، ان کے حقوق کی بقدر، الا علی الزوجین، سوائے کس کے، میاں بیوی کے، ان پر لٹایا نہیں جاتا۔ اور یہ قول کس کا ہے، جمہور صحابہ کرام کا قول ہے، اور اسی قول کو لیا ہے ہمارے اصحاب یعنی احناف نے۔ وقال زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، الفاضل لبیت المال، بچے ہوئے سے کس میں دیے جائیں گے، بیت المال میں، وبہ اخذ مالک، اور اسی قول کو لیا ہے امام مالک علیہ رحمہ نے، والشافعی، اور امام شافعی علیہ رحمہ نے، یعنی حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اصحاب فرائض کے بعد اگر حصے بچ جائیں، وہ ملنے تھے اسبات کو، اور اگر اسبات نہیں ہیں تو وہ بچے ہوئے حصے کس کو دیے جاتے ہیں، بیت المال میں رکھ دی جاتے ہیں، اور اس کو لے کیا ہے، اسی قول کو کس نے لیا ہے، امام مالک اور امام شافعی علیہ رحمہ نے۔ ثم مسائل الباب علی اقسام اربعۃ، کہ اس رد کے باب کے مسائل 4 اقسام پر ہیں، ان میں سے پہلی قسم کیا ہے، کہ ان یکون فی المسلۃ جنس واحد، کہ مسئلے کے اندر پائی جائے ایک جنس، کن لوگوں کی، ممن یرد علیہ، ان لوگوں کی جن پر کیا ہوتا ہے رد، کہ من یرد علیہ کی ایک جنس ہو، عند عدم من لا یرد علیہ، جن پر رد نہیں ہوتا، اور وہ کون ہے، میاں بیوی یعنی زوجین، یہ کون ہے، من لا یرد علیہ، تو من لا یرد علیہ یعنی زوجین کے عدم نہ ہونے کے وقت، یعنی من لا یرد علیہ کے نہ ہونے کے وقت، من یرد علیہ کی ایک جنس و مسئلہ میں، تو حکم کیا ہے، فاجعل المسألۃ من رؤوسہم، تو مسئلہ کو بنائیے ان کی عدد راس سے، یعنی من یرد علیہ کے عدد راس سے کیا ہے، مسئلہ کو بنائیے، کما لو ترک بنتین، جیسے کہ کسی میت نے چھوڑی 2 بیٹیاں، یا چھوڑی کیا ہے 2 بہنیں، یا 2 دادیاں، تو فاجعل المسلۃ من اثنین، تو مسئلہ کو صرف کیا ہے 2 ہی سے بنا لے، یعنی 2 عدد راس سے بنا لے۔
जैसे कि हल भी कर लेते हैं मसला को। दो बेटियां, दो बेटियों का हिस्सा कितना बनता है? 2/3। मखरज मसला क्या है? 3 से बनेगा। 3 एकम 3, 2 एकम 2। अब एक बच गया। अब एक जो बच गया है, अब वो देना है किसको? असबात को। असबात यहाँ पर है नहीं, तो एक लुटाकर दिया जाएगा किसको? बेटियों को बेटियों की एक ही जिन्स है यहाँ पर। जिन्स भी क्या है? मैं युरद वाला की एक है। मैं युरद वाला की एक जिन्स है, अगरचे फर्द दो हैं लेकिन जिन्स एक है। एक जिन्स है और साथ में मन ला जुरद वाला भी नहीं है, मियाँ बीवी में से कोई भी नहीं है। तो क्या है? फरमाते हैं कि उनके अदद रास ही से मखरज मसला बना दो। तो अदद रास कौन सा है? ये वाला 2। तो अब रद लिख कर क्या है? 2 ही सी मखरज मसला बना लिया जाएगा। पहले माल के 3 से कर रहे थे, अब माल के सिरे से क्या है? 2 ही इसे करेंगे। तो रद लेकर क्या है? 2 बना लेंगे, और 2 माल कैसे करेंगे और 2 ही दे देंगे। 2, ये भी हो गया मसला। इसी तरह 2 बहनों का भी मसला इसी तरह बनेगा। 2 दादियों का मसला हल कर लेते हैं। 2 दादियां हैं। दादियों को आप जानते हैं 1/6 मिलता है, एक और एक से ज्यादा। मखरज मसला कैसे बनेगा? 6 से। 6 एकम 6, 1 एकम 1। आप कितने बच गए? माँ बकिया 5। आप 5 मिलने थे असबात को, वो तो है नहीं, असबा है नहीं। असबात तो यहाँ पर मौजूद नहीं है जो 5 से ले सकें। अब क्या है? वापस लौटाकर ये नहीं दादी ही को देने हैं, और दादियों की एक ही जिन्स है। साथ में मन ला जुरद है, यानी मन जुरद है की एक जिन्स है, और मन ला जुरद है यानी मियाँ बीवी में से कोई मौजूद नहीं है। तो क्या होता है? हुक्म क्या है कि इनके मखरज मसला से, इनके अदद रास से क्या है? मखरज मसला बनाया जाएगा। तो इनका अदद रास कितना है? 2। इसी से क्या है? मखरज मसला बना लेंगे, और वो क्या होगा? रद। 2 लिखकर 2 हिस्से क्या है? उन्हें दे देंगे। तो माल क्या हो जाएगा? बट जाएगा। ठीक है जी। 2 हिस्से ही दे देंगे। पहले माल के 6 से कर रहे थे, अब करेंगे ही कितने? 2 हिस्से। जी। तो 2 दादी होंगे, तो फजअल मसला था, मसला को बना ले। मिन इसनैन, क्या है? 2 से। वसानी, दूसरा उसूल। दूसरा उसूल कौन सा है? इज्तमा फिल मसलते जिनसाने औ सलाहतु अजनासन, कि मसला के अंदर जमा हो जाए 2 जिनसें या 3 जिनसें। किन लोगों की? मिम्मन युरद्दु अलैह, उन लोगों की जिन पर रद्द होता है। कब? इंद आदम मन ला युरद्दु अलैह, मन ला युरद्दु अलैह यानी मियाँ बीवी में से किसी एक के ना होने के वक्त। आदम है ना होने के वक्त। तो मियाँ बीवी में से किसी एक के ना होने के वक्त मन युरद्दु अलैह की 2 जिनसे हों या 2 से ज्यादा जिनसे हों, मसला में जमा हो जाए। जब जमा हो जाए मसले में 2 अजनास या 3 अजनास, मन युरद्दु अलैह की, मन ला युरद्दु अलैह के ना होने के वक्त, तो फजअल मसलता मिन सिहामिहिम, तो मसला को बना उनके सिहाम के मजमुआ से। ठीक है? मेरी मुराद, या तो मसला कैसे बनेगा? 2 से। कब? इजा कान फिल मसलते सुदुसान, जब मसला में जमा हो जाएं 2 सुदुस। तो मखरज मसला कैसे बनेगा? 2 से। 2 सुदुस की मिसाल कौन सी है? 2 सुदुस मिसाल के तौर पर एक दादी हो और एक क्या है? अखयाफी भाई हो। अल अखुल उम्मिन, अखयाफी भाई। इसको हल कर लेते हैं, दादी और अखयाफी भाई।
साथ बोल भी सकते हैं आप। दादी और अखयाफी भाई। जी, दादी को क्या मिलता है आप बताएं। 1/6। अखयाफी बहन या भाई में से कोई एक हो तो क्या मिलता है, 1/6। यहाँ पर दो मसले में दो सूत्र जमा हो गए। दो सूत्र जमा हो गए तो अब क्या बनेगा, मखरज मसला कैसे बनेगा, अब 6 से बनेगा। 1/6 ज़रबे 6, 1/6 ज़रबे 6। 6 एकम 1, 1 एकम 1, 6 एकम 1, 1 एकम 1। आप कितने बच गए, 4 बच गए। अब 4 देने हैं किसको, असबात को, जहां नहीं आए। और 4 लौटाकर फिर किसको दिए जाएंगे, दादी और अखजाफी भाई को। और आप जानते हैं दादी और अखजाफी भाई मन युरद वलय में से हैं, किन में से हैं, जिन पर रद्द हो सकता हैं भी मन युरद वलय, और हैं भी क्या है, एक से जायद जिन्स, एक से जायद हैं। मतलब एक अखजाफी भाई है और एक जिन्स क्या है, दादियों की है। तो एक से जायद जिन्स हैं और हैं भी मन युरद वलय। साथ में मन ला युरद वलय, मियाँ बीवी में से कोई भी मौजूद नहीं है। तो फिर क्या होता है मसला, उनके सिहाम के मजमुए से। तो सिहाम कितने मिले हैं, 1 और 1, इनके मजमुआ से ही मखरज मसला बना लिया जाएगा। तो क्या कहेंगे, रद लिखकर 2 ही से क्या है, मखरज मसला बना लिया जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं कि मसला में जमा हो जाए 2 जिन्स या 3 अजनास मन युरद वलय की, मन ला युरद वलय के न होने के वक़्त, तो मसला को बना उनके सिहाम से। मेरी मुराद 2 से कब, जब मसला में हो जाए 2 सुदुस। जैसी कि मिसाल हमने क्या है हल कर ली, जिसका मखरज मसला क्या है, 6 बना था, लेकिन अब फिर रद्द किससे हुआ, 2 ही से क्या है मखरज मसला बनाएंगे। औ मिन सलाहतिन, या मखरज मसला किससे बनेगा, 3 से। इदा कान फीहा सुलुसुन व सुदुसुन, जब मसला में क्या जमा हो जाए, एक सुलुस और एक सुदुस। इसकी मिसाल को देख लेते हैं कि सुलुस में कौन है, सुदुस में कौन है, और मखरज मसला किससे बनेगा, 3 से। सुलुस और सुदुस। जी, सुलुस में कौन है, माँ, और सुदुस किसका है, 2 अखयाफी बहनों का, उख्तैन उम्मिन, 2 बहनें माँ की जानिब की, या 2 अखयाफी बहनें। मसला हल कर लेते हैं। माँ और 2 अखयाफी बहनें। तो जी, बता सकते हैं माँ को क्या मिलता है। माँ को 1/6। वजह क्या है बताएंगे, हालत हालत पूरी, कि औलाद मौजूद हो या 2 बहन भाई हो किसी भी जिहत के, तो फिर क्या मिलता है, एक जी जी। बटा छः। और माँ को बहनों को क्या मिलता है, अखयाफी बहन या भाई में से कोई एक हो तो क्या मिलता है, 1/6। अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो क्या मिलता है, 1/3। जी। अब क्या है, क्या है, सुदुस भी जमा हो गया मसले में, और सुलुस भी। यही मिसाल थी सुलुस और सुदुस की, कि मसले में जमा हो जाए क्या है, क्या है, मसला में जमा हो जाए सुलुस और सुदुस। तो मखरज मसला किससे बनेगा, 3 से। जैसे कि मखरज मसला पहले बना लेते हैं, किससे बनेगा मखरज मसला जरा बताएं। 1/6 है और 1/3, दोनों एक ही सिर्फ क्या है, तो छोटी कसर क्या है, मखरज 6 से क्या है, मखरज 6 से। मसला बनाए। 6 से बनेगा। 6 एकम, 6 से। जी 6 एक एकम 1, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब कितना है, 2 और 3। अब 3 कितने, 3 बच गए। अब 3 को लेने वाला कोई है यहाँ पर, असबात नहीं है, असबा मौजूद नहीं है, तो 3 लुटाकर फिर देने हैं किसको,
तो यही दोनों मैं युरद वाला हैं। माँ को भी रद्द हो सकता है, अक्षराफी बहन भाइयों पर भी रद्द हो सकता है, और है भी एक से ज्यादा जिन्स, एक जिन्स माँ की और एक अक्षराफी बहनों की। तो पता चला ये क्या है, मैं युरद वाला है, एक से ज्यादा जिन्स हों और साथ में मन ला जुरद वाला है, यानी मियाँ बीवी में से कोई भी मौजूद नहीं आए। तो हुक्म क्या है, उनके सिहाम के मजमूए से क्या है, मखरज मसला बना लो। तो सिहाम का मजमूआ कितना है, दो और एक तीन। तो रात लिख कर क्या है, तीन से ही क्या है, मखरज मसला बना लिया जाएगा। तो पहले मसले कैसे कैसे बना रहे थे, कितने, छः, मखरज मसला छः कर रहे थे। अब बनाएंगे ही कितने, तीन हिस्से करेंगे, जिनमें से एक हिस्सा माँ को मिलेगा और दो हिस्से दो बहनों को मिल जाएंगे। या मखरज मसला कैसे बनेगा, चार से बनेगा। इदा कान फीहा निस्फुन व सुदुसुन, जब मसला में जमा हो जाए एक निस्फ और एक सुदुस। देख लेते हैं निस्फ और सुदुस कौन कौन अफराद हैं। निस्फ और सुदुस, हाँ, निस्फ में बिन्त बेटी है, और सुदुस में क्या है, माँ है। मसला कर हल कर लेते हैं। जी बता सकते हैं बेटी का, एक बेटी हो तो। दो बता तीन। नहीं नहीं, निसफ निसफ मिलेगा आधा। एक बटा दो। और माँ को क्या मिलेगा, औलाद मौजूद हो तो एक बटा छः। मखरज मसला कैसे बनेगा, मकसूद मकसूद। छः से बनेगा, क्योंकि एक बटा दो जब सिर्फ सानी वाले में से किसी एक के साथ आता है ना, एक बटा दो। मखरज मसला कैसे बनता है, छः से बनता है। दो तिया छः, तीन एकम तीन, छः एकम छः, एक एकम एक। अब दो बच गए, दो को लेने वाला कोई नहीं आए, असबात। अब दो लुटा कर फिर क्या है, बेटी और माँ दोनों को दिया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, मैं युरद वाला है, जिन पर रद्द हो सकता है। तो मैं युरद वाला है कि दो जिन्स हैं, ठीक है, ये दो से ज्यादा जिन्स हैं। तो यहाँ पर दो जिन्स हैं, बेटी और माँ, और साथ में मन ला जुरत वाला है, मियाँ बीवी में से कोई भी मौजूद नहीं है। तो क्या हुक्म है कि इनके सिहाम के मजमूए से क्या बना लो, मखरज मसला। तो रद्द लिख कर क्या बना लेंगे, अब माल के कितने से करेंगे, चार। चार करेंगे। तो चार करके तीन बेटी को दे देंगे और एक माँ को दे देंगे, और हमारा मसला क्या हो जाएगा, हल। ठीक है। या मखरज मसला कैसे बनेगा, चार से, जब उसमें क्या है, एक निस्फ और एक सुदुस हो। या मखरज मसला कैसे बनेगा, मिन खमसतिन, पांच से बनेगा। इजा कान फीहा सुलसान व सुदुसुन, जब मसला में जमा हो जाए दो सुलुस और सुदुस। दो सुलुस की मिसाल कौन सी है, दो सुलुस, दो बेटियां और सुदुस माँ। हल कर लेते हैं। दो बेटियां, माँ। दो बेटियों को क्या मिलता है, दो बटा तीन। तीन। माँ को क्या मिलता है, औलाद की मौजूदगी में एक बटा छः। मखरज मसला कैसे बनेगा, छः। छः से, क्योंकि छोटी कसर एक बटा छः है, उसी के मखरज से मखरज मसला बनाएंगे, दोनों एक ही सिन्फ के हैं। तो दो बटा तीन जरबे छः, एक बटा छः जरबे छः, तीन दूने छः, दो दूने चार, छः एकम छः, एक एकम एक, चार और एक पाँच। अब एक बचा, अब एक को लेने वाला असबाब नहीं मैं है, तो एक लुटा कर देना है। तो बेटियों को भी दे सकते हैं, माँ को भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों मैं जो रद्द वाले हैं, जिन पर रद्द हो सकता है। और हैं भी दो से जायद, दो जिन से हैं, दो जिन से हैं। तो मैं जो रद्द वाला है कि एक से जायद जिन्स हो, और मन ला जो रद्द वाला है, यहाँ मियाँ और बीवी में से कोई भी मौजूद नहीं है। तो क्या है, हुक्म क्या है कि उनके सियाम के मजमूआ से ये क्या है, मखरज मसला बना लो। तो क्या है, चार जमा एक, तो रद्द क्या है, रद्द लिख कर पांच ही से क्या है, मखरज मसला बना लेंगे। पहले माल के कर रहे थे छह से, अब करेंगे पांच, जिनमें से चार क्या है, दो बेटियों को और एक क्या है, माँ को दे देंगे। जी।
یا مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 5 سے بنے گا جب مسئلہ میں کیا ہے، ایک نصف اور دو سدس جمع ہو جائیں، نصف اور سدس۔ اس کی مثال کو بھی حل کر لیتے ہیں، نصف اور سدس کی، نصف اور سدس، ہاں یہ والی مثال، کا اختن لبن الاتی بین، نصف اور سدسان، دو سدس ہیں، نصف اور دو سدس، دو چھٹے سے، الاتی بین دادی اور اخل امن اخیافی بھائی، الاتی بین دادی اور اخیافی بھائی۔ یہ 3 جنس ہو گئی، ہاں جی، یہ 3 جنسیں ہو گئی، مجھے جنسیں یہاں پر 3 آ گئی۔ نہیں سمجھ آئی مجھے آپ کی بات، کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا یہ جنسیں یہاں پر 3 ہو گئی ہیں۔ ہاں جی، نہیں 3 نہیں ہوئی، میں ہاں 3 ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے نا، ایک سے زائد جنس ہو گئی نا، 2 بھی ہو سکتی ہیں 3 بھی ہو سکتی ہیں جی۔ الاتی بین، ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، الاتی بین دادی اور اخیافی بھائی، الاتی بین دادی اور اخیافی بھائی، اور یہ سارے اصحاب فرض ہیں آپ جانتے ہیں۔ الاتی بین اگر ایک ہو تو کیا ملتا ہے، 1/2، دادی کو کیا ملتا ہے، 1/6، اخیافی بھائی اگر ایک ہو، اخیافی بہن یا بھائی میں سے کوئی ایک ہو تو کیا ملتا ہے، 1/6، دو یا دو سے زائد ہوں تو 1/3 ملتا ہے۔ اب مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 6 سے بنے گا، 2 تیا 6، 3 एकम 3، 6 एकम 6، 1 एकम 1، 6 एकम 6، 1 एकम 1، 3 4 اور 5، ایک بچ گیا۔ اب ایک جو ہے دینا ہے اسبات کو، ہے نہیں یہاں پر، تو ایک لٹا کر دینا ہے، اور یہ سارے من یرد والا ہیں، الاتی بہن بھی من یرد والا ہے، دادی بھی من یرد والا ہے، اخشافی بھائی بھی من یرد والا ہے، یعنی من یرد والا ہے کہ ایک سے زائد جنس ہیں، اور ساتھ میں من لا یرد والا ہے، میاں یا بیوی میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے حکم کہ سیام کے مجموعے سے کیا ہے، مخرج مسئلہ بنا لیتے ہیں، تو 3 4 اور 5، تو 5 ہی سے کیا ہے، مخرج مسئلہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مخرج مسئلہ کس سے بنے گا، 5 سے، کب؟ جب ایک نصف اور دو سدس کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ یا مخرج مسئلہ بنے گا 5 سے کب، ایک نصف اور ایک ثلث جمع ہو جائیں، نصف اور ثلث۔ اس کی مثال بھی حل کر لیتے ہیں، نصف اور ثلث، نصف میں کون ہے، اخت لابن و امن، مطلب حقیقی بہن، اور اخوین لامن، دو اخیافی بھائی، حقیقی بہن اور دو اخیافی بھائی، حقیقی بہن دو اخیافی بھائی، حقیقی بہن ایک ہو تو 1/2، دو اخیافی بھائی ہیں، ایک ایک ہو تو کیا ہے، 1/6، اگر دو یا دو سے زائد ہو تو 1/3۔ تو یہاں پر مسئلہ میں ایک نصف جمع ہو گیا اور ایک سولو، صحیح تھا نا مسئلہ؟ پھر بھی مخرج مسئلہ کیسے بنے گا، 5 سے، ایک نصف اور ایک سولوس، تو مخرج مسئلہ کیسے بنے گا، 5 سے، 1/2، 1/3، مخرج مسئلہ کیسے بنے گا ابھی، مخرج 1/2 آ جائے صنف ثانی والے میں سے کسی ایک کے ساتھ، مخرج مسئلہ بنتا ہے 6، 2 تیا 6، 3 एकम 3، 3 दूने 6، 2 एकम 2۔ اب ایک بچ گیا، اب ایک کا کوئی لینے والا نہیں ہے اسبا، اور ایک لٹا کر دینا ہے، اور یہ دونوں من یرد والا ہیں، حقیقی بہن بھی من یرد والا ہے، اخشافی بھائی بھی من یرد والا ہے، اور من یرد والا ہے کہ ایک سے زائد جنس ہے، اور ساتھ میں من لا یرد والا ہے، میاں بیوی میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو سیام کے مجموعے سے کیا ہے، مخرج مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، تو 3 اور 2
سے क्या है मखरज मसला बनाएंगे तो क्या है रद, लिखकर 5 से मखरज मसला बनाएंगे। पता चला मखरज मसला कितना बना, 5। तो ये कहना चाह रहे हैं मखरज मसला किससे बनेगा, 5, जब मसले में जमा हो जाए दो सुलुस और सुदुस। मखरज मसला बनेगा 5 जब मसले में जमा हो जाए एक निस्फ और दो सुदुस। और मखरज मसले का मसला बनेगा 5 जब मसला में जमा हो जाए एक निस्फ और एक सुलुस। तो हमने क्या है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला क्या है, दो उसूल रद के क्या है मुकम्मल सिराजी के साथ भी क्या है किताब से भी कंप्लीट कर लिए जी। अब यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बयान कर सकते हैं जी। हम्म।